प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण मान समस्त ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु। आज प्रभु आम सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्य आसवाई मुझे प्रभु को धन्यवाद दिए। आपण मान गहन गोटे छोट संवाद रखापी चाहे। संवाद शीर्षक हूँ भोट देवा पूर्वर थोड़े चिंता करंतु। भोट देवा पूर्वर थोड़े चिंता करंतु। आमाने पुणी थरे आमानकर गोटे पर्व है। आमानकर देशर यह गोटे पर्व अटे, कारण आमे आम देशर जागृत नागरिक अटू। तेणु 2024 मसीहार निर्वाचन आम पाए अति गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रभु आम सुंदर अवकाश देइछंती आ स्वाधीन देश में बास करने सौभाग्य देइछंती। आम प्रत्येक को भोट देवार अधिकार देइछंती। ए वर्ष नुआ करी अनेक भोटर्स आमानकर जड़ित हेबे। मु सेमानकु मध्य शुभेच्छा जनाए जे सेमाने सुचिंतित भाव से उत्तम व्यक्तित्व को बाछिबा दरकार। आमे जेतेबेले भोट देबा पई जाउछु ता पूर्वरु आमाने गुडी विषय सचेतन हेबा दरकार। कारण ए देश आमर निजर देश अटे। ए देश आपणकर देश, ए देश मोर देश। ए देश कौन राजनीति दलर देश नुहति। राजनीति दल गुड़ाक आम जहाँ को मनोनीत करूँ से देश परिचालना करेंगे। देश कौन राजनीति दलर नुहे, देश आपणकर आमर निजर अटे। तेणु आम आग दल नुह, आग देश। आम देश चिंता करने दरकार। एथर निर्वाचन समय आम गुड़े विषय जत्नवान हमारा आवश्यक अच्छी। प्रत्येक विषय आम अनुध्यान कर देखा। मुझे सम्मुखें केतोटी विषय रखापी चाहे। प्रभु दास भाव एवं भारतर नागरिक भाव मोर कर्तव्य अटे जे लोक मान सचेतन करवा। कारण गोटे सुस्थ सरकार आसिले ही गोटे सुस्थ देश आम देखिपर। देश में गुड़े प्रकार परिस्थिति मान देखा जो थी आम नाना प्रकार समस्यार सामना करुछु। आपण माने सचेतन हेबे जो भ्रमात्मक विज्ञापन गुड़िक दि जाउछि आउ प्रलोभन आपण सावधान रहिबा दरकार। अनेक भ्रमात्मक विज्ञापन गुड़ाक जहाँ वास्तव में से केबे मध्य पूरा करेंगे ना, केवल भोट पाइबा निमंते आमान को प्रलोभित करने आमान को भ्रमित करने अनेक प्रकार से विज्ञापन गुड़ाक दियंती। आम से प्रति सचेतन होगा दरकार। मुझे कहूली ए देश कौन से राजनीति दलर नुहे, आपण निजर देश अटे। तेणु आप चेष्टा करेंगे ए घृणार राजनीतिर ऊर्ध्वरे उठिकी आप भोट देवाई। कारण ए देश समस्त आम समस्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ए देश आम समस्त। तेणु आम समस्ते तार ऊर्ध्वर उठिकी गोटे सुस्थ समाज गठन करने, गोटे सुस्थ देश गठन करने आम जागृत होवार आवश्यक रही। देश आज विनाशर द्वार देश अच्छी। जदि आम एबे जागिबा नहीं आम केबे जागिबा। जदि आम विलंब करवा हुए तो आगामी समय आम को अनुताप करने सुजोग मिल न पारे। कारण देश में अराजकता, हिंसा, अशांति, दरदाम वृद्धि, दुर्नीति, भ्रष्टाचार एटा आम चरम सीमार देखुछु। आखि खोलिकी देखंतु और उत्तम लोक मान को आपण मनोनीत करंतु। विशेष कर चिंता करंतु अशिक्षित, अपाठुआ, दागी, भ्रष्ट आ हत्याकारी, जातीय संपत्तिर हड़पकारी मान को चिन्हट करी पृथक रुहंतु। राजनीति द्वारा देश नीति को नष्ट करंतु नहीं। आमर देशर नीति अच्छी और राजनीति दल से देश नीति को मध्य बेले बेले उपेक्षा करती। तेणु आम जत्नवान होबार आवश्यक रही। देश आपणकर निजर देश अटे। तेणु आप भोट देवा पूर्व आप सुचिंतित भाव दिंतु, प्रलोभित हुंतु ना और अन्य मान द्वारा आकर्षित हुंतु ना। निजे चिंता करंतु जे क्यों माने उत्तम व्यक्तित्व अटंती से व्यक्ति मान को आप चिन्हट करी भोट देवाई जत्नवान हूँ। जो माने जातीय सुरक्षा, जातीय ऐक्यता, अखंडता को बजाय रखिए प्रकार लोक मान को दियंतु। कारण देश विविधता मध्य एकतार बास करे। आम केबे मध्य गोटे धर्म, गोटे भाषा, गोटे संस्कृति को आम पाई परिबा नहीं। यह बहु संस्कृतिर देश, बहु भाषार देश, बहु धर्मर देश, ए सब मिसिकी भारत होइछि। विविधता मध्य आम एकतार बास करने आम जत्नवान होगा दरकार। आम मध्य जो अशांति हुए, गंडगोल हुए,
ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହୁଏ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଦରକାର। ଐକ୍ୟତା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଭୋଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା। ଏମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଆମେ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାର ଧୂଆଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବି ଦରକାର, ସମୃଦ୍ଧି ବି ଦରକାର। ଯଦି ଶାନ୍ତି ନଥିବ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହଉ, କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ। କି ପ୍ରକାର ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ପୁଣି ହେବ। ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ। ତାପରେ ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ପରିବାର ଅଟେ। ଭାରତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଟେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଶ ନୁହେଁ, ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ମାନବୀ ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଦରଦାମ ବି ବଢୁଛି, ଆଉ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ବେରୋଜଗାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଉକ୍ତିରେ ଆପଣ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶ ଦରିଦ୍ରତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। ରାଜନୀତି ଦଳ ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଦେବା ସେଇଟା ଦେବା, ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ତା ବାସ୍ତବିକ କଥା ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନା ତ? ଏମାନଙ୍କ ବହୁରୂପୀ ରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆମେ ଚିହ୍ନି ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଗୁଡାକ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପ୍ରତି କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶ ଦରିଦ୍ରତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ହିଁ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାର ଆହୁରି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଏମିତିକା ସମୟରେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ସମୀକରଣ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପସ୍ତେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଗିଡି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠନ୍ତୁ। କୋଉ ଧର୍ମର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବେ, ଦେଶର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟେଇବେ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିପାରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସହିତ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହାତ ଯୋଡି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୟାକରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। କେହି ତ ଜଣେ ଭଲ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତ ଟିକେ ଭଲ ଥିବେ। ହୁଏତ 100% କେହି ଭଲ ହେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇପାରେ ବା ଖରା ହେଇପାରେ ବା ପାଗ ଟିକେ ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସଡ଼କ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ବ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଗୁଡିଏ କଥା କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଦରଦାମ ବଢି ଚାଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ସାବଧାନ, ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସାବଧାନ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ସରକାର ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ଭୋଟ ଗୁଡାକ ହବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତମ ସରକାର ଗଠନ କରିବା। କାରଣ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇକି ଆମ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏ ଦେଶକୁ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ କରି କରେଇନା। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆମର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅରାଜକତା ବଢି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ବଢି ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ରହିଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମପି ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଦେଶ ଆମର ନିଜର ଅଟେ, ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟେ। ଏ ଦେଶ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଡିତ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉତ୍ତମ ସରକାର ବାଛିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ପିଢିର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଯଦି ଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ବାଛିଲି। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସରକାର ପାଇବା।